بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ اس وقت اس نشست میں ایک ہمارے بہت اچھے کالر اور ان کا نام ہے حفیظ صاحب۔ حفیظ صاحب کمالیہ سے ان کا تعلق ہے، قریبی کوئی ایک گاؤں ہے، اور یہ انٹرسٹڈ ہیں لیمو لگانے کے لیے۔ انہیں انفارمیشن چاہیے، پوری مکمل انفارمیشن لیمن کے بارے میں۔ لیمن یا وہ کہہ رہے ہیں جی لیکن یہ لیمو کے بارے میں جو سارا سال پھل دیتے ہیں۔ بہت سارے ناظرین اور سامعین بھی اس میں دلچسپی ضرور لے رہے ہوں گے، اور خصوصاً طلباء ہارٹیکلچر کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ پروگرام ترتیب دے رہا ہوں، اور چند ایک معلومات شیئر کروں گا۔ ایک ہوتا ہے لیمن۔ لیمن کی بہت ساری ورائٹیز ہیں۔ لیمن ہوتا کیا ہے؟ لیمن ہوتا ہے ایک، دوسرا ہوتا ہے لیمو۔ یہ انگلش میں لیمن، اور لیمو جو ہے اس کو کہتے ہیں لائم انگلش میں، اور لیمن جو ہے یہ علم کی باتیں ہیں۔ لیمن دراصل اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ لمبوتری ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، لمبوتری ہوتی ہے، اور لیمو سے یہ بڑا ہوتا ہے لیمن۔ اس میں میٹھی اور ترش دونوں اقسام آتی ہیں، میٹھی بھی آتی ہیں لیمن میں، لیکن زیادہ تر ترش اقسام وہی کاشت کی جاتی ہیں، اور یہ سکاش نہیں بناتے، یہ اس میں یہ کام آتی ہے۔ اور لیمن کی ہمارے ہاں کو 3 ورائٹیز، ایک ہے یوریکا، اور اس کی شکل لمبوتری ہوتی ہے، جسامت بڑی ہوتی ہے، چھلکا کھردرا ہوتا ہے اور زرد رنگ ہوتا ہے، چھلکے کے اوپر لمبی دھاریاں، اور پھل رسدار ہوتا ہے، اور اس کا چھلکا آسانی سے اتارا جا سکتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ مینجمنٹ پہ ہے کہ کتنی پیداوار لینی ہے۔ اوسطاً ویسے اس کی کوئی 60 سے 80 کلو گرام فی پودا یہ پھل لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آلموسٹ ان سب کی آپ کو میں بتاؤں گا، یوریکا کے علاوہ دوسری بھی دونوں، ان کی پروڈکشن آلموسٹ ایک ہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں لزبن یا LISBON۔ اسٹوڈنٹس جو ہارٹیکلچر کے ہیں وہ پلیز نوٹ فرما لیں۔ لیمن ورائٹیز یہ بتا رہا ہوں، پہلی ہے یوریکا، EUREKA، یوریکا، اور اس کے میں نے خاص بتا دیے کیا کچھ، اس کی شکل کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، اور چھلکا اس کا کھردرا، اور اس پہ یہ سمجھ لیں کہ لمبی دھاریاں سی ہوتی ہیں، اور یہ چھلکا آسانی سے اتر آتا ہے، اور رس کافی ہوتا ہے اس کے اندر، رسدار خاصا اور کھٹا ہوتا ہے۔ اور لزبن جو ہے یہ اس کی بھی شکل لمبوتری ہوتی ہے، جسامت درمیانی ہوتی ہے، یوریکا سے چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ یوریکا تھوڑا بڑی جسامت کا ہے، یہ درمیانی جسامت کا ہوتا ہے، اور چھلکا اس کا یہ سمجھ لیں ہموار اور پتلا ہوتا ہے، اور رنگ
اسی طرح زرد ہوتا ہے، اور پھل پر بڑی نمایاں جو اس کی ہے وہ گھنڈی ہوتی ہے. پھل کافی رسدار ہوتا ہے اس کا، لزبن کا. تیسری قسم جو لیمن کی ہے، لیمن ورائٹی، وہ ہے میئر، MAYOR، میئر. اور میئر کا بھی یہ بھی لمبوترا ہوتا ہے، جسامت اس کی درمیانی، چھلکا ہموار ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہلکی دھاریاں بھی ہوتی ہیں، اور رنگ ہلکا نارنجی ہوتا ہے اس کا، اور سرے پر چھوٹی گھنڈی ہوتی ہے، اور پھل کافی رسدار ہوتا ہے. یہ ہیں لیمن کی 3 ورائٹیز جو پاکستان میں اس وقت یہ پائی جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے لیمو، جس کی بات حفیظ صاحب کر رہے ہیں، جس میں انٹرسٹڈ ہے. لیمو کا جو پھل ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور ترش ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر یا تو شکنجبین نہیں بناتے یہ اس کے لیے، یا پھر اس سے یہ جو ہوتا ہے کیا اس کو کہیں گے، اچار، وہ بنایا جاتا ہے. اور اس کو انگلش میں لائم کہتے ہیں. اب لائم کے آپ نے جب بھی آپ نے چائنیز میں یا کہیں پہ بھی جائیں آپ کھانا کھائیں تو آپ کہتے ہیں لائم سوڈا دیں، سوڈا لائم وہ یہ لیمو ہوتا ہے. یہ اس کو ساتھ وہ کاٹ کے یہ اس کے اوپر لائم، یا قہوے میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے لائم. اب اس کی لائم کی یا لیمو کی ہمارے ہاں 4 قسمیں. ایک ہوتی ہے کاغذی لیمو ہوتا ہے، کاغذی لیمو. اس کا پھل قدرے لمبوترا لیکن گول ہوتا ہے، لمبوترا گول یہ سمجھ لیں، اور چھلکا پتلا ملائم ہوتا ہے. اور کاغذی ہے نا، کاغذ جس طرح پتلا سا ہوتا ہے، اس طرح اس کا چھلکا بھی بڑا پتلا سا ہوتا ہے، اور ملائم ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، نچلے سرے پر چھوٹی گھنڈی ہوتی ہے، اور گودا کافی رسدار ہوتا ہے. اور پھل جو ہے اس کا جولائی اگست اور دسمبر جنوری میں پک کر تیار ہو جاتا ہے. جولائی اگست اور دسمبر جنوری میں. اس کے بعد ایک اور ہمارے ہاں ورائٹی ہے، اس کو کہتے ہیں میکسیکن لیمو، اور یہ امریکہ سے اصل میں امپورٹ کی ہے، اور میکسیکو سے یہ ہمارے ہاں اور اس کی خصوصیات تقریباً کاغذی لیمو کی طرح ہی ہے. تھوڑا سا اس کا رنگ تھوڑا سا گہرا ہوتا ہے، باقی تقریباً لیمو جو کاغذی ہے اسی سے میں یہ ملتا جلتا ہے. اس کے بعد آتا ہے سویٹ لائم، یعنی کہ یہ میٹھا نہیں، میٹھے جو چوستے ہیں میٹھا، یہ سویٹ لائم ہے. ہمارے ہاں میٹھے کی زیادہ تر کاغذی قسم کاشت کی جاتی ہے، اور وہ کافی رسدار ہوتا ہے. پھل اس کا گول، چھلکا پتلا، چمکدار، رنگ سبزی مائل ہوتا ہے، اور زرد یعنی سبزی مائل زرد ہوتا ہے گرین سا، اور تھوڑا سا سبزی زرد سا ہو جاتا ہے، اور کافی میٹھا اور رسدار ہوتا ہے. اور یہ جولائی اگست میں پک کر تیار ہوتا ہے، اور اوسطاً اس کی 350 پھل فی پودا یہ لیے جا سکتے ہیں. یہ بشرطے کہ اگر آپ ان کی صحیح معنوں میں فرٹیلائزر ڈالیں، نیچے فارم یارڈ مینیور، وہ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں کہ کیا کیا آپ نے کرنا ہے. پھر اس کے بعد اب جس میں انٹرسٹڈ ہیں حفیظ صاحب وہ ہے چائنا لیمو. اس کا جو ٹیکنیکل نام ہے وہ ہے یوسٹس لائم کوارٹ، EUSTIS، یوسٹس، اور لائم کوارٹ LIMEQUAT. ہارٹیکلچر کے اسٹوڈنٹس یہ لکھ لیں.
शक्ल व शबाहत लीमू से मिलती जुलती है और उर्फ़ आम में इसे चाइना लेमू ये कहते हैं। और ये किस्म हमारे एक हॉर्टिकल्चरिस्ट या फ्रूट के एक बहुत बड़ा नाम है, उसका नाम था स्विंगल। स्विंगल ने कोई 1909 में 1909 में ये मैक्सिकन लीमू जिसके मैंने पहले ज़िक्र किया जो कागज़ी लीमू से मिलता जुलता है, और एक होता है मारूमी कैमकॉट, MARUMI, मारूमी कैमकॉट, KAMQUAT। ये दोनों के ये समझें कि इख्तलात से इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन इसको कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन जो की और उससे उसने ये स्विंगल जो साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट है ये उसकी ये समझ लें कि उसने ये मुतारिफ़ कराया और उसने उसी के नाम से मंसूब रहेगा। और इसके पौधे छोटे कद की बिना पर ये गमलों में लगाए जा सकते हैं। अब एक और मुझे कॉल मौसूल हुई, वो है असद अली की। असद अली इज़ फ्राम मैंने उनका लिखा बहावलपुर से। असद अली इज़ आल्सो इंटरेस्टेड। वो भी कहते जी मेरी एक ज़मीन बड़ी ख़राब पड़ी है, बंजर है, और लेकिन मैं वहाँ पानी मीठा है और वो पथरीली ज़मीन है और कुछ नहीं हो सकता, तो मैं वहाँ गमले रख के वहाँ ये करना चाहता हूँ। और जब से मैंने आपका प्रोग्राम देखा है और तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा भाई बात सही है। लेकिन एक बात बताऊँ, ज़मीन में चूँकि ज़्यादा उसको स्पेस मिलती है, जगह मिलती है जड़ों को फलने फूलने में, फिर खुराक भी मिलेगी उसको सारा, और वो ज़्यादा वहाँ फल देगा और ज़्यादा खुश रहेगा ज़मीन के अंदर। यही इसी तरह आप ख़ास तौर पे हफीज़ साहब आप भी इसको लीमू को ज़मीन के अंदर लगाएं। अब आप कहेंगे कि ज़मीन में कैसे लगाना है और कितने, और ये जो है इसको ये सदाबहार लीमू इसको कहा जाता है। ये जो चाइनी लीमू है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो ये आम तौर पर 18 इंच के गमलों में ये लगाते हैं। और अगर बड़े गमले भी हों तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर 24 इंच का है, 26 इंच का है, गमले मुख्तलिफ बड़े साइज़ के होंगे तो ज़्यादा अच्छा वो फल देगा। लेकिन आम तौर पर 18 इंच के गमलों में ये लगाया जाता है। और उसके अंदर आपने अमेज़ा जो बनाना है वो उसी तरह जिस तरह गड़ा आपने इसके अगर ज़मीन में लगाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ नोट फरमा लें, 2 बाई 2 फुट चौड़ा, 2 फुट ये गहरा ये आप गड़ा खोद लें, और उसमें 1 फुट जो ऊपर वाली मिट्टी है ना वो अलहदा रख लें और नीचे वाली मिट्टी को निकाल दें। अब वो आप 3 ये समझ लें बराबर मकदार में ये ऊपर वाली मिट्टी 1 फुट वाली, और इसी तरह एक हिस्सा रेत, और उतनी ही आप अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद ले लें। इन तीनों को मिक्स करें बाहरी गड़ा खोद के और उसके अंदर, और फिर ये उसको भर दें अच्छी तरह भर के। फिर पानी जब देंगे तो नीचे बैठ भी जाएगी कुछ ज़मीन और वो सेट हो जाएगा। तो इस तरह ये गड़े, अब आप कहेंगे गड़े लगाने कितने हैं 1 एकड़ में, तो बात है इसकी ये जो है ना, अगर तो आपने अच्छे रिज़ल्ट लेने हैं और हमारे तजर्बात की रोशनी में, तो आप 15 फुट बाई 15 फुट ये समझ लें कि 15 बाई 15 का मतलब क्या हुआ, 15 फुट लाइन टू लाइन ये कतार का
फासला रख लें और 15 फुट ही पौधे से पौधे का फासला रख लें। तो इस लिहाज से फिर अब जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 एकड़ में ये लगेंगे 194 पौधे, 194 प्लांट्स ये इसमें ये लगेंगे। अब ये पौधों की कीमत कितनी होगी? और ये होंगे प्लास्टिक की वो जो थैलियाँ नहीं होती उसके अंदर लगे होंगे, और जिस वक्त मर्जी है आप उसको उनको ट्रांसप्लांट कर लें। लेकिन लगाना जब है वो बेहतर तरीका टाइम होता है शाम के वक्त, ठंडे वक्त में आप इनको लगाएं, उसको ट्रांसप्लांट कर दें गड्ढे में। वो गड्ढा जो आपने तैयार किया और उसमें तीनों चीज़ें रेत और खाद और मट्टी, ये तीनों गोबर की खाद, अच्छी गली सड़ी कंपोस्ट जो है वो मिला के आप, और जिनके पास भल है वो भल, और वो तीनों तीन यानी रेत, ये बड़ा बेहतरीन अमेज़ा बन जाता है। एक हिस्सा रेत ले लिया, एक हिस्सा मिट्टी वो ऊपर वाली 1 फुट वाली मिट्टी जो है वो ले ली, और साथ आपने एक हिस्सा खाद का और अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद वो डाल के तो आप उसको भर दें। उसमें ये आपने जो लेने हैं पौधे कहाँ से आएंगे और कितने के पौधे होंगे। तो आज तारीख़ है, आज 3 मई 2012 जुमेरात है, और हो सकता है कि ये अपलोड होते होते रात को, तो ये तारीख़ अगली ना हो जाए। 4 जुमा भी होगा, जुमा तुल मुबारक होगा 4 मई 2012। तो इस वक्त जो कीमत है वो है 100 पौधों की आपको 8,000 रुपये देना होगी, और 194 पौधे ये समझ लें कि ये इसमें 1 एकड़ के लिए वो लगेंगे। 6 कम 200 ही हो गया, और 200 के लिए आपको 16,000 रुपया वो आपको पैसे दरकार होंगे। उसके बाद आपने ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला भी करना है। 4 इसलिए मैंने 6 ज़्यादा कर दिए कि कुछ गमलों में भी लगा लें, ज़मीन पे लगाने के, कुछ आप अपने घर पे भी लगाएं, तो इधर उधर। तो ये तो सारा साल आपको आपने इसका गर्मियों सर्दियों दोनों में फल आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इसको सदाबहार लीमू कहते हैं, और सदाबहार चाइना लीमू के नाम से ये मशहूर है। और ये अब आप कहेंगे ये मिलेंगे कहाँ से? मुस्तनद किस्म की जो नर्सरी है उसका ज़िक्र कर रहा हूँ, और ये नहीं कि कोई कमर्शियल और ऐसी हो कि कल आपको कोई गिला है। तो ऐसा, और ये भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का बेटा, ट्रू सन ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट, वो हमारे हैं इफ्तिखार साहब। उनका बेटा इफ्तिखार फ्रूट में एक अथॉरिटी समझी जाती है NARC में, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में, और सारी उम्र उनकी ये फ्रूट में गुजरी है। फ्रूट की बहुत सारी वैरायटीज़ उन्होंने मुतारिफ़ भी कराई हैं और उन पे काम भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं माशाल्लाह। और उनका बेटा वो तो लगता है नर्सरी में ही वो खेला कूदा है, और वहीं से उसने वो ये फ़न लिया, और ग्राफ्टिंग और ज़बरदस्त किस्म की उसने जो नर्सरी अपने गांव में, वो गांव कहाँ है, कैसे आपको वहाँ पहुँचना होगा। आज मैं उससे टेलीफोन पे बात कर रहा था, तो उससे मैंने पूछा कि किस तरह आपके यहाँ पहुँचना है, और हमारे यहाँ जो व्यूअर्स भी ये लेमन ग्रो करना चाह रहे हैं और भी वैरायटीज़ लेना चाह रहे हैं, उनके बारे में भी अलग अलग मैं प्रोग्राम करूँगा। मैं नहीं चाहता कि सारे एक ही प्रोग्राम में और इतना लंबा हो जाए प्रोग्राम के लोग पूरी तरह सुन भी ना सकें और उकता जाए। तो महदूद इसको मैं रख रहा हूँ लीमू
ख़ास तौर पे चाइनीज़ लेमू की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैंने वो उस पर सीधा बता दिया है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 15 बाई 15 फुट ज़मीन में अगर रखना है, और अगर आपने घर में और गमलों में लगाना है तो आप 18 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, 24 इंच का भी लगा सकते हैं, 26 इंच का भी। ये जितना बड़ा लेंगे उसको जगह ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा फले फूलेगा। और उसके लिए अब खाद वाद का भी वो मैंने आपको बता दिया। तो और बाद में आपने पहले साल तो कुछ नहीं करना, और इतना ज़बरदस्त चीज़ है, अभी लगा लेंगे तो ये जब मानसून आएंगी तो आप देखेंगे ये फूल देना शुरू कर देगा और फल भी लगना शुरू हो जाएगा। तो 2 साल में तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त फल भी देगा, और 3 साल में भरपूर फल देना शुरू कर देगा। तो ये आपको नर्सरी कहाँ से मिलेगी, और बड़ी मुस्तनद किस्म की वो है, लिब्रा नर्सरी है ये, और गांव का नाम है गरमाला। गरमाला किधर है? ये गुजर खान रावलपिंडी, जो लोग लाहौर से रावलपिंडी आ रहे हैं तो वो गुजर खान एक जगह है। गुजर खान आप जाएंगे तो गुजर खान से किसी से पूछ ले गुलियाना रोड किधर है। अब गुलियाना एक खारियाँ के करीब भी गुलियाना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूअर्स खारियाँ के भी देख रहे होंगे, ये मेरे गांव के करीब भी है। वो गुलियाना जो है ये खारियाँ कैंट के करीब है, और मेरा जो गांव भद्दर है उसके बिल्कुल साथ है, एडजेसेंट है। तो लेकिन ये गुज्जर खान में भी एक गुलियाना रोड है, उस पे जाना है। ये 14 किलोमीटर के फासले पे आगे आएगा एक नाम बड़ा ज़बरदस्त है, इसका नाम है ससराल। ससुराल नहीं, ससराल। ससराल एक जगह आ जाएगी, एक विलेज आएगा उसी सड़क पे। तो उससे लेफ़्ट को जाना है, वहाँ से सड़क पे आपको गरमाला गांव 1.5 किलोमीटर फासले पे है। गरमाला पे जाके आप एक ही नर्सरी मुस्तनद किस्म की मशहूर, और इशफाक अहमद इनका नाम है। अशफाक का आप लिब्रा नर्सरी उनसे करके और ये आप हासिल कर सकते हैं। और इसका अशफाक के जो लिब्रा नर्सरी का रूह रवां और बहुत ट्रू सन ऑफ डॉक्टर इफ्तिखार साहब, हॉर्टिकल्चरिस्ट के और फ्रूट के माहिर, उनका बेटे, इनका नाम अशफाक अहमद। और इनके 2 नंबर दे रहा हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर लिख लें। 0333, ये उर्दू में बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी 033351833564। फिर सुन लें उर्दू में, 0333 518 35 64। एक और उनका नंबर है, पता नहीं टेलीनॉर है कि किसका है, ये 03 पहला तो यू फ़ोन का हुआ क्योंकि मेरा भी यू फ़ोन का है, ये है 0344 531 3625, यानी 0344 53 13 625। तो ये दोनों कांटेक्ट नंबर हैं लिब्रा नर्सरी गरमाला गुजर खान के। यहाँ से आपको ये पौधे मिलेंगे, उनके साथ आप टेलीफोन पे कांटेक्ट करके वहाँ से लें, पहले बुकिंग करा लें या जिस तरह भी है, और वहाँ अपनी ट्रांसपोर्ट ले जाएं वो, या वहाँ और या उनसे मालूम कर लें कि किस तरह वहाँ से आपने लेके जाना है और क्या वहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी, वो आप खुद कर लें उनके साथ। तो इंशाल्लाह ताला अपने बागात लगाएं। और जिन लोगों ने घरों के ऊपर, छतों के ऊपर, मैं ये बताऊं, आप लोग जितने भी छत हैं, ख़ुसूसन इस्लामाबाद में मैं देख रहा हूँ, रावलपिंडी में देख रहा हूँ, बहुत जगहों पे देख रहा हूँ, लोगों ने घरों के, जिन्होंने तो अपने सहन में और जगह है, रोशनी है, धूप आती है ज़बरदस्त, वो तो ज़मीन में लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो छतों पे आप गमलों में लगाएं और लीमू, ताज़ा लीमू, ज़बरदस्त लीमू हासिल करें और इसको अपना बाग बनाएं छत के ऊपर।
ہم دیکھیں میرا الحمدللہ کبھی آپ کسی وقت میں کیمرہ مین کو کہوں گا کہ ایک جھلک آپ کو دکھائے جو میں نے انگور کی، اس کے بعد پروگرام ہے انگور کا، لیکن انگور کی جو میں نے بیلیں لگا رکھی ہیں اور انہی سے افتخار صاحب سے لی تھی، اور اس وقت وہ کتنا پھل دے رہی ہیں زبردست قسم کا. اور یہ نہیں کہ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ چونکہ محنت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، یہ بھی بات ہے، اور چونکہ نو ہاؤ ہونی بڑی ضروری ہے، نہیں تو بہت سارے کیڑے مکوڑے وہ اور بیماریاں وہ آ گھیرتی ہیں. اگر آپ میرے پودوں کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. اسی طرح میں نے فگ لگائے ہوئے ہیں، اور جو بہت آئی ایم آلسو فروٹ لور، میں بھی فروٹ سے محبت کرتا ہوں. آپ لوگ بھی فروٹ سے مجھے پتہ ہے محبت کرتے ہیں، اور فروٹ ہے بھی یہ جنت کا پھل ہے، تو جنت کے پھل اور دنیا میں بھی اس کا لطف لینا چاہیے. اگلے جہاں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ تو پھل کھانے کھانے ہیں. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، لیکن اجازت سے پہلے ایک حدیث مبارک کوٹ کروں گا ایز یوزول. اس پروگرام کی حدیث مبارک، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مسلم سے یہ میں کوٹ کر رہا ہوں. حضرت ابو ذر، کیونکہ جنت کی بات ہی کیوں نہ ہو، حضرت عبداللہ بن عمر والی چلے یہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. کھجور کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی کسی اور پروگرام میں تفصیل سے پروڈکشن ٹیکنالوجی اور بہت ساری ایسی پیاری پیاری باتیں بھی بتاؤں گا، اور وہ بھی بتاؤں گا جو میں نے کھجور کا درخت حضرت آدم علیہ السلام کے جب گاؤں گیا تھا میں قرنا میں، وہ دیکھا شجر آدم، اس کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرطے کہ زندگی نے وفا کی. فی مان.